میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی پیش کی بخاری شریف سے. تو حدیث تو پیش کر دی ہے بھائی نے بخاری شریف سے، لیکن مجھے اس میں دو ڈاؤٹ ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی ہمارا اختلاف ہے. پہلی پہ تو اختلاف نہیں، جو ہم رفع دین کرتے ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہم سے، ان کا ہم سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہے رکوع والا، رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں سے اترے ہوئے، یہ اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ. ہم نے جو سوال ہے بھائی سے وہ یہ ہے کہ ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں. ایک تو سوال یہ. دوسری بات یہ کہ آیا یہ رفع یدین جو بھائی کرتے ہیں اس حدیث میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا؟ اگر اس حدیث کے الفاظوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا تو بھائیوں کو بھی ہمیشہ کرنا چاہیے. اگر ہمیشہ نہیں ملتا تو بھائیوں کو بھی ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور دوسری بات انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے ابن عمر سے بیان کی ہے، مالک بن حویرث سے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدے والی بھی روایات موجود ہیں کہ سجدوں میں بھی رفع دین ہوتا تھا. اور بھائی نے یہی حدیث کیوں بیان کی اور سجدے والی کیوں نہیں بیان کی؟ اچھا، آگے انہوں نے سجدوں والی نفی بیان کی ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ پہلے کی ہوئی حدیث ہے یا بعد والی پہلے کی ہے سجدے والی؟ بھئی کون سے منع ہوا بعد میں؟ تو بخاری شریف سے بھائی نے حدیث بیان کر دی، لیکن یہی حدیث ابو داؤد سے بیان نہیں کی. یہی حدیث ابو داؤد سے بیان نہیں کی، اس میں سجدوں کا ذکر ہے اس میں، اور آگے رفع دین ہے. ابو داؤد سے آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے نا صرف شروع والا اپنا رکوع میں جاتے والا ہے، یہی اسی سند سے. اچھا، اسی سند سے ہے، لیکن صرف اگلی رکعتوں کے اندر. اب میں بات کر رہا ہوں نا، یہ کتنے سارے بندے سن رہے ہیں، کوئی مکمل بات توجہ سے سنتا ہے، کوئی تھوڑی سنتا ہے، کوئی زیادہ سنتا ہے. جیسے جیسے حدیث آئی ہے نا، اب یہ جیسے حدیث آئی امام بخاری نے ویسے لکھی، لیکن دوسری کتابوں پر اگر دیکھیں تو اگلے دوسری رکعت کے اندر، یہ تو پہلی رکعت انہوں نے بیان کر دی، دوسری رکعت میں بھی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے والا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہر رکعت کے اندر ایسا کرنا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ پھر ہمیشہ کرنا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ بھئی ایک حدیث میں آ گیا ہمیشہ کرنا ہے، پھر تو ہمیشہ ہی کرنا، آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا. اگر حدیث میں ہمیشہ آیا ہی نہیں تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو 5 منٹ ہو جائیں بتا دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی نے بخاری شریف سے حدیث بیان کی. میرا سوال یہ ہے کیونکہ بخاری میں بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. پھر اس حدیث میں ہمیشہ کا لفظ ہے، بھئی ہمیشہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، ابو داؤد سے بھائی نے کیوں نہیں پیش کی، یہ بخاری سے ہی کیوں پیش کی؟ کیونکہ اس کے اندر اور لفظ بھی ہیں آگے، دوسرا جس بندے نے بیان کیا. تو میری بات مکمل ہوگی بھائی اس بارے میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پیارے بھائیوں، بھائی نے میری پیش کردہ گفتگو پر 3 اعتراض اٹھائے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ میں نے ابو داؤد سے حدیث پیش کیوں نہیں کی، یہ اعتراض ہے ان کا. میں نے ہمیشہ والی حدیث پیش کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر جو حدیث میں نے بخاری سے پیش کی ہے اس میں ہمیشہ کی نفی ہے، اگر آپ مدرس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اذا افتتح الصلاۃ، جب بھی اللہ کے نبی نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، جب بھی رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، اور جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. بخاری کی ایسی روایت، بخاری میں بڑی روایتیں ہیں، بڑی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ صحیح حدیث ہر جو ہے عمل کے قابل ہے. لیکن ہماری گفتگو چونکہ ہے مسئلہ رفع دین پر، تو میں نے بخاری سے پیش کی ہے. آپ اس کا رد کریں بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے تو پھر دوسری حدیثیں صحیح ہیں
उस पर मौजू पर जब गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह वो भी। तो अब मैंने जो रफ़ दैन की हदीस पेश की है और यही हदीस की हर किताब में मौजूद है, यही अबू दाऊद में मौजूद है। तो अभी मैंने रफ़ दैन वाली हदीस से ही बुखारी से पेश की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप रकू में रफ़ दैन करते थे, रकू से सर उठा के रफ़ दैन करते थे और सजदों में रफ़ दैन नहीं करते थे। अगर बुखारी में ये अल्फाज मौजूद है मैं सजदे में रफ़ दैन करते थे तो आप पेश कर सकते हैं। अगर लफ्ज़ हमेशा पर है तो आप अगर मुदर्रिस हैं आपके जहन में होना चाहिए कि हदीस में लफ्ज़ मौजूद है जब भी आप नमाज शुरू करते, ठीक है ना जी। तो ये हमेशा के पर दलालत करता है, इदा जब माजी पर आए तो मुस्तकबिल के माने भी देता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। तो बुखारी की ये रिवायत अगर सही है तो इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते रफ़ दैन करते, जब भी रकू करते रफ़ दैन करते, जब भी रकू से सर उठाते रफ़ दैन करते, सजदों में रफ़ दैन नहीं करते थे, ठीक है ना जी। आप इसके अंदर कहें बुखारी, अब इस बुखारी की रिवायत को आप तस्लीम करें या इसका रद्द करें, फिर अबू दाऊद पर जब हम अबू दाऊद की पेश करेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी हम दिफा करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन किया है, ठीक है ना जी। तो अब लफ्ज़ हमेशा ये आपका ज़ाती है या मेरा है, हदीस के अंदर भी मौजूद है। जब भी नमाज पढ़ते रफ़ दैन करते, जब भी रकू करते रफ़ दैन करते, जब भी रकू से उठाते रफ़ दैन करते। बुखारी की जो मैंने रिवायत पेश की है, बुखारी में बहुत सारी हदीसें, जैसे भाई ने कह दिया है बहुत सारी हदीसें हैं जी, उन पर अमल होगा इंशाअल्लाह। सही हदीस होगी तो उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी जो है नमूना है। ठीक है नहीं। अब मसला सिर्फ लफ़्ज़ दैन पर है, आप रफ़ दैन पर गुफ्तगू करें। आया मेरी पेश करदा हदीस अगर सही है बुखारी में तो आपको हक हासिल है। आप इसके बाद जब मैं अबू दाऊद की पेश करूँगा तो इंशाल्लाह मैं दिफा करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन किया, रकू में गया रफ़ दैन की, रकू से सर उठाया रफ़ दैन की। सहाबी देखता है और कहता है अल्लाह के नबी रफ़ दैन कर रहे थे, मैंने देखा है। तो इसमें हमेशा के अल्फाज भी मौजूद हैं इज़ा तहस, जब भी नमाज पढ़ती। तो लिहाजा ये कहना कि बुखारी की बहुत सारी हदीसें हैं उन पर अमल होगा या नहीं, ये गुफ्तगू मौजूद दूसरा है। जब इस पर गुफ्तगू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस पर भी मैं मुतला दूँगा। तो इंशाल्लाह आप गुफ्तगू को जारी रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू किया, रफ़ दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़ दैन नहीं की। आप अबू दाऊद से, बुखारी से, मुस्लिम से ये अल्फाज के साथ पेश कर। भाई ने माशाल्लाह जज़ाए खैर दे अल्लाह ने अभी बात की। पहले जब रवायत बयान करने लगे तो उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अल्लाह के नबी ने शुरू में रफ़ दैन किया, रकू में जाते हुए रफ़ दैन किया, रकू से सर उठाते हुए किया। जब मैंने इतराज़ उठाया फिर लफ्ज़ बीच में लगा दिया जब भी रकू किया, जब भी रकू किया, जब भी रकू से सर उठाया। फिर इसको बना दिया हमेशगी वाला। पहले हमेशगी वाला नहीं था, रिकॉर्डिंग मौजूद है, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। पहले हमेशगी वाला नहीं था, बाद में हमेशगी वाला बता दिया। इन्होंने कहा इज़ा जब दाखिल होता है वो सजदों वाली में भी है इज़ा, तो उसमें भी फिर हमें वो भी हदीस होगी, उस पर अमल किया जाएगा। तो अब जैसे रफ़ दैन वाला ये अमल करते हैं, जैसे बाकायदगी के साथ अमल करते हैं, हदीस मौजूद है जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने की बुखारी शरीफ में, लेकिन ये हमेशा नहीं करते। एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने की 10 हदीसें बुखारी शरीफ में मौजूद है, लेकिन ये एक कपड़े में नहीं पढ़ते नमाज। अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने जो मेरे इतराज़ के जो जवाब दिए हैं, पहले बयान किया उसमें तो ये कहा कि रकू जाते हुए रफ़ा दैन किया, रकू से सर उठाते हुए रफ़ा दैन किया। बाद में जब बयान करने लगे जी इसमें हमेशा है, मौजूद है, उसमें क्या जब भी, हालांकि किसी आलिम ने भी जब भी का लफ्ज़ तर्जुमा किया ही नहीं, ना अहले हदीसों के आलिम ने मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना हमारे अहले सुन्नत के आलिमों ने किया, जब भी का लफ्ज़ नहीं लगाया। और अब ये कह रहे हैं कि जब भी रफ़ा दैन किया है ना हमेशा किया, और ये अपनी ज़ुबान से कहेंगे हमेशा नहीं किया, खुद कहेंगे, खुद इंशाल्लाह ये कहेंगे कि जब भी यानी कि हमेशा रफ़ा दैन नहीं किया, खुद कहेंगे ज़ुबान से। तो इसलिए मैंने अभी भी इनको अबू दाऊद की जरा पेश की कि अबू दाऊद में बाकी रक़्तों के अंदर मौजूद नहीं है भाई रकू से सर उठाते वक्त वाला रफ़ा दैन। पहली रकत में ऐसे किया, ठीक है, रकू जाते किया, रकू से सर उठाते किया। अगली रकत के अंदर जो जिक्र है ना वो सिर्फ ऐसे लफ्ज़ है, हर रकत के अंदर रकू से पहले किया, रकू के बाद वाला नहीं है। हदीस वही है
لیکن آگے سند چینج ہو گئی ہے، سالم ابن عمر، لیکن پیچھے ہے نا راوی چینج ہوں گے، جس نے جتنی حدیث سنی وہ ادھر سے اس لیے بیان نہیں کی کہ ادھر سے ان کی دال نہیں گلتی، کیونکہ ان کے مطابق نہیں تھی، ان کے خلاف تھی حدیث، کیونکہ یہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرتے ہیں باقی رکعتوں کے اندر بھی، تو ادھر سے انہوں نے بیان نہیں کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جہاں پر مکمل حدیث ہو وہاں سے ہمیں بیان کرنا چاہیے، آدھی آدھی حدیثیں ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں مکمل حدیث کا مجموعہ ہے، جہاں زیادہ حدیث ہے، بڑی حدیث ہے اور راوی بھی صحیح ہیں، وہاں سے ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ بخاری شریف سر آنکھوں پہ، سند سر آنکھوں پہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بولنے والے سب سچ ہیں، لیکن یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، لیکن اس کے پاس حدیث پہنچی ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور ان کے پاس تھوڑی وضاحت کے ساتھ پہنچی ہے۔ اب یہ تھوڑی والا ان کے حساب سے پورا ہوتا ہے، جو زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے وہ ان کے خلاف ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بخاری سے ہنا حدیث پیش کر دی اور کہا جی یہ بخاری میں ہے اس لیے ہم وہ کرتے ہیں۔ میرا دوسرا اعتراض یہ تھا بخاری کے اندر اپنا ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب میں دیا کہ ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر میں نے نشاندہی کی، اب بھائی جوتوں والی ہے، جس طرح باقاعدگی کے ساتھ وہ بھی بخاری کی حدیث ہے رفع دین والی، جوتوں والی بھی بخاری کی حدیث ہے، اس پہ ہمیشہ رفع دین کرتے ہیں، اس پہ ہمیشہ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پھر میں نے ایک کپڑے کی نماز بتائی، ادھر سبھی اپنا اہل سنت والے بھی اور اہل حدیث بھی 2 کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں یا 3 میں پڑھتے ہیں، یا 2 میں یا 3 میں، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بخاری کے اندر جو حدیث بیان کی ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ ساری حدیثوں کا دیکھا جائے گا، ساری حدیثوں کو دیکھ کر پھر جو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، کس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، کہاں یعنی کہ کام کرنا چاہیے۔ ہم سب حدیثوں کو دیکھتے ہیں صحیح سند سے، جتنی صحیح حدیثیں ہیں، چاہے بخاری سے ہوں، چاہے مسلم سے ہوں، چاہے ابو داؤد سے ہوں، چاہے نسائی سے ہوں، چاہے ابن ماجہ سے ہو، چاہے مصنف ابن ابی شیبہ سے ہو، چاہے مسند ابی یعلا سے ہو، چاہے جہاں سے بھی ہو، لیکن حدیث صحیح ہو، ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہو، سند صحیح ہو، سب کو دیکھ کر ہم فیصلہ دیتے ہیں، پھر جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو بھائی سے پھر یہی ریکویسٹ ہے، بھائی آپ نے یہ جو ہمیں بتایا ہے کہ بھئی ہر حدیث پہ عمل کیا جاتا، آپ پھر اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دو حدیثیں میں نے نظر کی ہیں، اور پھر آپ نے ہمیشہ جب پہلے آپ نے روایت بیان کی تو اس کے اندر آپ نے ایسے بیان کیا ہے کہ شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے کیا، رکوع سے سر اٹھاتے کیا۔ جب میں نے اعتراض لگا دیا تو اس میں جب بھی رکوع کیا کا لفظ آپ نے کہاں سے لگایا ہے اور کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ہمیں وہ کتاب دکھائی جائے۔ جب بھی رکوع کیا تو رفع دین کیا، جب بھی رکوع سے سر اٹھایا تو رفع دین کیا۔ اس جب بھی کا لفظ بعد میں کیوں لگایا، پہلے کیوں نہیں لگایا؟ ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ تو میری بات مکمل ہوگی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جاور بھائی آپ بات کو سن رہے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے آپ نے ہمیشہ کا معنی نہیں کیا، عربی کی کوئی کتاب کھولیں، اذا افتتح الصلاۃ، جب اردو میں ترجمہ کریں گے، جب بھی نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب بھی رکوع کرتے رفع دین کرتے۔ خاموش ہیں؟ اچھا میں آپ اچھا جی، آپ جو ہے میں نے کہا ہے بخاری کے حدیث میں رفع دین کرنا موضوع ہے نا، بھائی جوتوں میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ موضوع انشاءاللہ رکھیں گے تو اس کے اوپر میں پورا دفاع کروں گا۔ اب مسئلہ ہے رفع دین، اللہ کے نبی کو صحابی دیکھتا ہے، آپ نے رکوع میں رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کیا، اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں مکمل کی تو رفع دین کیا۔ اب بخاری کے آپ وہ روایت پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے رکوع کیا رفع دین نہیں کی، رکوع سے سر اٹھایا رفع دین نہیں کی، یا آپ بخاری کے اس روایت پر وہ نقیر لگائیں بھئی اس میں رفع دین نہ کرنا، یہ بخاری میں ہے، رکوع میں گیا رفع دین نہیں کی، یہ مسلم میں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جی ایک کپڑے میں نماز پڑھی، تو یہ اس طرف جو ہے نا جی اس موضوع پر آئے تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی۔ آج بھائیوں کے ہاں گفتگو ہے مسئلہ رفع دین کی، کہ اللہ کے نبی نے رکوع میں رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کی، رکوع 2 رکعتیں مکمل کی رفع دین کی۔ آپ ایک صحیح حدیث پیش کر دیں، ابو داؤد سے کر دیں، بخاری سے کر دیں، مسلم کے کر، جیسے آپ اللہ کے نبی رکوع میں گئے رفع دین نہیں کی،
रकू से उठे, रफल दैन नहीं की, तो मैं भाइयों की इतराज़। बाकी इस बात पर यार एक कपड़े में नमाज होती है, जब इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। आज गुफ्तगू सिर्फ हमारी और तुम्हारी है कि मसले रफल दैन पर, कि अल्लाह के नबी ने रफ़ दैन किया है कि नहीं किया। तो मैं दलाइल दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने रफल दैन किया है, सहाबी ने इसको देखा है। और इज़ा का माना, जब आप कह रहे हैं ना जी हमेशा का लफ्ज़ आ गया है, तो अरबी की कोई किताब खोलें, इज़ा लगा हुआ है, आप उसका तर्जमा जो है आप अपनी ज़ुबान में कर दें। भाई इज़ा का माना आप क्या करेंगे, इज़ा फ़तह, तो मसला है आप वो हदीस पेश करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू किया, रफल दैन नहीं की। आप बुखारी से पेश करें, मुस्लिम से करें, आप जिस हदीस की किताब से पेश करें कि अल्लाह के नबी ने रकू में रफ़ दैन नहीं की। मौजू है मसला रफ़ल दैन, तो मैं पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी का सहाबी कहता है अल्लाह के रसूल रकू में जाते, रफ़ दैन करते, रकू से सर उठाते, रफ़ दैन करते। शहीदों में नहीं, बुखारी के इस रिवायत को मैंने पेश किया है, आप इसका रद्द करें, फिर इंशाल्लाह जब मैं दूसरी शहीदों पर आएंगे तो इंशाल्लाह उसका भी मैं दिफा करूँगा। तो आप अल्लाह के इल्म में बरकत अता फरमाए। मेरा गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू की तरफ आए आप कि अल्लाह के नबी ने रकू में रफ़ दैन की है, ये मैंने बार बार पेश कर रहा हूँ। अब तीसरा टर्न है कि अल्लाह के नबी रकू में गए, रफ़ दैन की, रकू से सर उठाया, रफ़ दैन की। अल्लाह के नबी ने सजदों में रफ़ दैन नहीं की। आप वो हदीस पेश करें जिसमें अल्फाज हों कि रसूलुल्लाह रकू में गए, रफ़ दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़ दैन नहीं की। अल्लाह के नबी ने 2 रकतें मुकम्मल की, रफ़ दैन नहीं की। बुखारी की मेरी इस पेश करदा रिवायत को आप रद्द करें और अपने मुद्दे की तरफ आएँ, अपने मौजू की तरफ आएँ। सही। जज़ाकल्लाह। मैंने इनकी रवायत पर एक इतराज़ लगाया, भाई यही रवायत अबू दाऊद में, अबू दाऊद में थोड़ा सा इजाफा है, वो इन्होंने क्यों नहीं बयान किया? लेकिन इन्होंने उस तरफ आए नहीं। एक मिनट, ये उस तरफ आए नहीं, क्यों नहीं आए? कि इनकी रफ़ा दैन जाती है, इनकी रफ़ा दैन जाती है। जहाँ आधी हदीस है वहाँ से बयान कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा हदीस है वहाँ से इन्होंने बयान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने बयान किया कि ये हमेशा वाली हदीस है। मैंने दूसरा इतराज़ किया कि इसमें इज़ा है तो सजदे वाली में भी इज़ा है, तो सजदे वाली हमेशा क्यों नहीं करते? ये भी हमेशा बन रहा है, वो भी हमेशा बन रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक हदीस में इज़ा है और उसमें है कि सजदों में नहीं करना, और जो सजदों वाली हदीस है उसमें भी इज़ा है, ये अरबी का लफ्ज़ है, उसमें भी हमेशा है। नफ़ी कैसे हो सकती है हमेशा की? भाई वो भी हमेशा नहीं किया, उसमें है कि हमेशा किया। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबी की ग्रामर का हिसाब लगा रहे हैं कि भाई उसमें लफ्ज़ है इज़ा, इस वजह से ये हमेशा बनेगी। तो यही लफ्ज़ है सजदे वाली हदीस में, तो उसमें हमेशा क्यों नहीं बनती और इसमें हमेशा क्यों बनती है? इसमें सजदों की नफ़ी कर रहे हैं ये, और उसमें सजदों की हमेशगी आ रही है, ये कैसे टकराव कैसे है? तो बराए मेहरबानी मेरे इन सवालों का जवाब वजाहत से दें। जब आप इनका जवाब वजाहत से देंगे, अबू दाऊद को जब आप देखेंगे तो यह आपके ख़िलाफ़ निकलेगी यही वाली हदीस, और आपका इस पर अमल नहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इज़ा का इन्होंने कहा जी, इज़ा जब मुज़ारे पे दाखिल होता है तो इसमें अपना हमेशगी साबित होती है, तो सजदों में भी ऐसे ही लफ्ज़ है, ऐसे ही लफ्ज़ है, तो उसमें हमेशगी क्यों नहीं है? रकू वाली में हमेशगी क्यों है? भाई हमेशा किया। और किसी आलिम ने ये रवायत, इनके किसी आलिम ने ये रवायत हमेशा वाली पे नहीं लिखी। और मैंने कहा किसी आलिम ने भी अगर तर्जुमा करो तो किताब पेश करें, किताब ये पेश नहीं करते, या हमें हवाला दें भाई फ़लानी किताब के अंदर ये हमेशा, बुखारी के अंदर हदीस हो और किसी ने लिखा हो ऊपर भाई ये हदीस हमेशा पे साबित होती है, किसी इनके आलिम ने लिखा हो कि ये हदीस बुखारी की हमेशा रफ़ा दैन पे साबित होती है, मैं ख़ुद रफ़ा दैन शुरू कर दूँ। माशाअल्लाह। अगर किसी आलिम ने लिखा हो बुखारी की ये हदीस हमेशा पे साबित हो, सच लिखा हो, साथ लफ्ज़ भी सच हो, अपनी तरफ से ना हो, तो अगर ये साबित कर दे तो हम करेंगे, क्योंकि जब हजूर से बात मिल रही है हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की? जब हमारे प्यारे नबी से हमेशा मिल रही है तो हमें क्या ज़रूरत है? फिर मैंने इस हदीस पे इतराज़ ये लगाया है, यही वाली हदीस अबू दाऊद में देखो, जब अबू दाऊद में देखेंगे यही वाली हदीस जो भाई ने बयान की है, तो अबू दाऊद के अंदर आगे लफ्ज़ क्या है आप सबको पता चल जाएगा, ये उनके ख़िलाफ़ जाएगी हदीस। फिर तीसरी बात मैंने ये की, जो जिस तरह ये अपना हमेशगी साबित करते हैं, ऐसे ही हमेशगी सजदों वाली में है।
तो वो सजदों वाली हमेशा क्यों नहीं बनती और इनके वाली भी हमेशा बनती है? अपने लिए तो ठीक, दूसरों के लिए, हमारे लिए ना सजदे वाली हमेशा बनती ना रकू वाली हमेशा बनती। हमारे यहाँ दोनों नहीं हमेशा बनती। तो इनकी भाई वजाहत कर दें, इन्होंने रिवायत तो पेश कर दी हैं। एक मिनट भाई, आपने नहीं बात करनी भाई। जावर अगर कोई भाई नहीं एक जावर भाई एक तुरंत बात मैंने सवाल का जवाब दे लूँ तुसी को देखो जावर भाई खामोश रहो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपने सुन ली मौलाना की गुफ्तगू फ़ारूक साहब की। अभी ये कह रहे थे कि हमेशा का लफ्ज़ नहीं है। आप इन्होंने गुफ्तगू में तस्लीम किया कि इससे कमाना हमेशा बनता है। या आपकी गुफ्तगू रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना जी। आप देखें, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा भी रकू में जाते हुए रफ़े दैन करते थे, ठीक है ना जी। आप रकू वाली रफ़े दैन को कबूल करें, फिर सजदों वाली पर। आप तो हमें रकू वाली छुड़ाना चाहते हैं या सजदों वाली करवाना चाहते हैं? और बुखारी की मैंने जो पेश की है उसमें रफ़े दैन सजदे वाली नहीं है। अगर है तो आप पेश करें। मैं कह रहा हूँ बुखारी के इस रिवायत पर अल्लाह के नबी रकू में गए, रफ़े दैन किया, ठीक है ना जी। अल्लाह के नबी ने सर रकू से उठाया, रफ़े दैन की। आपका और मेरा मौजू भाइयों ने जो गुफ्तगू में रखा है वो है रफ़ल दैन रकू वाली करना या ना। आप एक हदीस पेश करें, अल्लाह के नबी रकू में गए, रफ़ल दैन नहीं की, रकू से रसूलुल्लाह ने सर उठाया, रफ़ल दैन नहीं की। सिर्फ आप एक हदीस पेश कर दें जैसे मैंने पेश की है और आपने लफ्ज़ से हमेशा को कबूल किया है और ये अरबी जानने वाले जानते हैं, ठीक है ना जी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, ठीक है ना जी। तो आप इस भाई सजदों में हमेशा का लफ्ज़ है, आप रकू वाली कबूल करें, सजदों वाली पर गुफ्तगू करते हैं। मैं कहता हूँ रकू वाली जहाँ मैं हदीस पेश कर रहा हूँ वहाँ सजदों के अल्फाज नहीं है बुखारी में। बुखारी की रिवायत रकू में अल्लाह के नबी ने रफ़े दैन किया, रकू से सर उठाया। आप एक हदीस पेश करें जिसमें वो अल्लाह के नबी ने रकू किया, रफ़े दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन नहीं की। सिर्फ एक हदीस पेश कर दें। इतराज़ जितने भी आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मौजू से हटने के लिए कर रहे हैं। मौजू ये है, भाइयों ने ये रखा है, हम आपको बुलाया है, हमें भी, मुझे मेरे बेटों ने बुलाया है, तो ये भी भाई मुझे जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक रकात भी पढ़ी हो, रकू में गए, रफ़े दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन नहीं की। आप एक हदीस पेश करें, फिर आपके इतराज़ों का जवाब होगा। मौजू है रफ़ल दैन, रफ़े दैन पर गुफ्तगू करें। एक मिनट मेरी बात सुने ना जी। जिसलिए मैंने आपको बुलाया ना, इन भाइयों को मैंने इकट्ठा किया ना, वो रफ़ल दैन यानी कि ना रकू से बाद वाली, आप उसको यानी कि उसका मतलब मुझे उसको क्लियर करें। वो मुझे आप हदीस दिखा दें। आपने कहा था कि मैं हदीस दिखाऊंगा, मैंने कहा आप हदीस हम दिखा दें, मैं इंशाल्लाह छोड़ दूं। हदीस नहीं, हदीसें दिखाएंगे बाकी को इंशाल्लाह। आप यानी कि ना बाकी हम फिलहाल बाकी को रहने दें। नहीं, एक मिनट, ये जो हदीस बयान कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मुकम्मल वाली क्यों नहीं दिखाते? मुकम्मल वाली भी ये हमें पहले आप आप ये बता दें, मेरी बात मुकम्मल जो रुकू के बात मुकम्मल हो, अधूरी बात ना हो, बात हो मुकम्मल। बुखारी की हदीस जो हदीस मैं के बयान साथ कर रहा हूँ ना, ज्यादती हो, सही है बात? यार मेरी बात एक सही मिनट। नहीं है, मेरी बात तो सुने ना। आपके पास बुखारी है? यार बुखारी है आपके पास? खोल के बैठे किताबें नहीं है? नहीं किताब ये अरे भी किताब है। नहीं सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर तो 20वीं इतराज आए हैं सर, सॉफ्टवेयर तो 20वीं इतराज आए हैं। सुने 10 बंदे आप बैठे हुए हैं यार भाई, मैंने पेश किया बुखारी से। अगर बुखारी में रसूलुल्लाह रकू में गए, रफ़े दैन की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन की, ठीक है ना जी। आप एक हदीस पेश करते हैं, अल्लाह के नबी ने रकू किया, रफ़े दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन नहीं की। आप पेश करें। ये ना थोड़ी रिकॉर्डिंग करना, मैं अभी आपने आया जब मुझे कॉल की थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, मैंने बाहर आपको जाना है, पहले किताब बता लेने। दिया था। मैंने कहा, आपने कहा मैं यानी कि हदीस पेश करूंगा। मैंने कहा आप मैं हदीस मुझे हदीसें दिखा पेश दें। कर हाँ मनसूख हो चुका है, आपका दावा ये है, ज्यादती हो रही है। वो दावे पर आएंगे, इनके दावे इनका दावा ये है। आप समझो ना बात, हदीस ये मुकम्मल जेवर करते इन्हों का दाना मनसूख दा है, उस ते गल करना, पेश करना हदीस, मुकम्मल हदीस पेश क्यों नहीं करते? अभी मैं आपको खोल के ये कहता मनसूख हो चुका, नबी पाक नहीं किया, हदीस क्यों नहीं पेश करता? ऐसा कि हदीस मनसूख हो चुकी है, नबी पहले कर दिया, बाद च नहीं कर दिया, इसमें जो ठीक है। ये पेश करे ना कि नबी पाक नहीं किया, एक हदीस बयान करे। ये साबित करने के ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन नहीं किया, ठीक है, मैं फिर मानूंगा ना। अच्छा मौजू तो यही है। एक हाँ, मैंने भी आपसे यही बात की। अब इसको आप मानते हो? मैंने पहले तरीके पे मौजू सॉफ्टवेयर को मानते हो? चलो अभी देखना। दूसरी बात ये यार बाकी को आप रहने दे, मेरी बात सुनो फरूक भाई, बाकी को आप रहने दे। आप सिर्फ जेवर आप कहें कि नहीं हदीस बयान करें बस। यानी कि पहले और देखो मैंने पेश की है, मैंने 5-4 साल में कहा एक हदीस पेश कर दे। ये पे एक हदीस आप बताएं कि नबी पाक ने नहीं किया। देखें, मुख्तियार भाई आपको पहले भी अर्ज किया, मेहरबानी करें, वो हमसे सवाल यार कर रहे हैं ठीक हो ना। गया। ठीक है जेवर सवाल कर। कर रहे हैं ना। मौजू को नहीं छोड़ना, अगर मौजू हम छोड़ दें हम अभी ये हदीस निकाल के दिखा रहे हैं जो बयान की। जी जी बिल्कुल, आप पहले पढ़ लें फिर बाद में।
ادھر آ جائیں جاور بھائی ادھر آ جائیں. اس کو پڑھ کے سنا دیں سارے بھائیوں کو جی فائدہ. آپ سنا دیں باقی بھی سنیں نا. انہوں نے بیان کیا جب بھی رکوع کیا, یہی لفظ کہا تھا نا. جی جی بالکل. اچھا ادھر لکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب یعنی کیا جب جب سے مراد کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ سنائیں حدیث. جب سے مراد اچھا جب سے مراد یہ ہے کہ جب وقت یعنی کہ ہمیشہ جب سے مراد ہمیشہ نماز نہیں جب ہے. بھی ہوتی نہیں ہے. نہیں یہ وضاحت کر رہے ہیں. سن لو میاں سن لو. یہ تو غلطی کر رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے پہلے حدیث بیان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع دین کیا, آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت موڈے تک اٹھے تھے. یہ بھی انہوں نے بیان نہیں کیا. کیا کہا؟ یار یہ رفع دین تو ہو گیا اختلافی نا. مسئلہ تو نہیں ہے. میں تو اختلاف ہاتھ پہلے اٹھانے کا میں نہیں نے ہے, رفع دین کا نہیں ہے. نہیں آپ نے منڈوں کہا تک میں اٹھانے نے کا پہلے نہیں کیا ہے. پہلے اختلاف پر مسئلے پر اختلاف نہیں ہے. مسئلہ رفع. اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی کرتے. اس وقت آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ, سجدوں میں آپ رفع دین نہیں کرتے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی. ابو داؤد نکالو. اب بتاؤ نکال کتاب. ہاں نکالو. میں ادھر سے نکالتا ہوں. ہمارے ادھر نشان لگے. بات صرف ہو رہی ہے رفع دین کی, یعنی کہ یار رکوع کے رفع بعد. دین ہی کی کر رہے ہیں ہم. باقی ہم یعنی کہ رفع دین زیادہ ہی کہہ رہے ہیں. بات پوری ہو, ہم یہ ادھوری کہتے نہ ہو ہیں بات, حدیث کے ادھوری نہ ہو بات. آپ تھوڑا سا حدیث کے انتظار کریں گے نا, بات سمجھ میں آئے گی. آپ کو سمجھ آئے گی. انہوں نے ہمیشہ کہا بھائی ہمیشہ رفع دین کیا. وہ تو آپ نے کہا بھائی سجدے والی میں ہمیشہ لفظ سے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ بات کہی ہے اگر اذا آپ کے اذا کا بقول مطلب ہے جب, لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جب ہمیشہ یا جب بھی. میرا آپ سے مختصر سا سوال ہے, علم النحو آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ کچھ آپ سے سیکھ لیں گے. ایک سوال پڑھاتے ہیں کہ عبداللہ بھائی مہربانی کریں, اب بات چل رہی ہے چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تو رکی ہوئی ہے, ویسے بھائی سے سوال کر رہا ہوں. علم النحو آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, اس میں لکھا ہوا اذا کس لیے جب کا معنی تو اسے اذا نہیں کا پتا سے ہے. مطلب ہے جب. اذا کس لیے آتا ہے, بھی اذا کس لیے آتا ہے. نہیں پنجابی میں نہیں سر, حدیث کی بات سارا حدیث پیش کیا نا میں نے. مل گئی تب. یار آپ نے جیسے آپ کو حدیث دکھایا نا, آپ بھی اس طرح یار حدیث ہم دکھائیں. دکھائیں گے لیکن حدیث کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہونے دینے. نہیں انشاءاللہ حدیث کے علی خان نے بخاری ویڈیو سے بھی بنا. دکھا یار, بخاری سے بھی نکال, بخاری دے دو بھائی نکال کے جو انہوں نے بیان کیا. پکڑ لیا بچن ساڑھ لاؤ ندیم ندیم اس کو پڑھا دیں. ایک منٹ نا سامنے بنا روک لیں. نہیں کوئی بنائی رہا. میں بھی 50 دیا کرا اور پوچھ لیا کریں گے میں جڑی شاخ میں لایا جا رہا. یار آپ پڑھ لیں. انہوں نے حدیث بیان کی تھی بخاری سے, تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی. کون سی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی. حدیث ایسے بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ موڈوں تک اٹھاتے, پھر تکبیر فرماتے اور ہاتھ اسی جگہ رہتے. اس کے بعد رکوع کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو موڈوں تک اٹھاتے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہاں تک انہوں نے بیان کی, کیونکہ بخاری میں یہاں تک ہے, نہیں اٹھاتے تھے. بلکہ آگے لفظ ہے, اسی حدیث کے آگے لفظ ہے, بلکہ ہر رکعت میں جب رکوع کرنے کے لیے تکبیر فرماتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے, یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگلی رکعتوں میں رکوع سے سر اٹھانے والی رفع دین نہیں ہے. انہوں نے پوری حدیث بیان ہی نہیں کی. اچھا آپ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ ادھر آ کر آپ دیکھ لیں, انہوں نے حدیث پوری بیان نہیں کی. جہاں حدیث نامکمل تھی وہاں سے بیان کی انہوں نے. ٹھیک ہے. ہاں وہاں سے انہوں نے حدیث بیان کی. ہم کہتے ہیں حدیث کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ہم پہلے زیادتی ہیں تو ان کی وہ نکالیں نا. ہاں بالکل. یہ نیچے والی حدیث ہے, دیکھیں یہ خود پڑھے بلکہ
یہ دیکھیں جی لائٹ مار پہلی حدیث ہے نیچے والی جو بھائی کو ذرا بتا رہا ہوں یہ دیکھیں نا باب کیا ہے نماز شروع کرنے کا بیان ٹھیک ہے جی ہاں اس میں کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم